सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते वेची जा सकती है। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। नवें साल के जश्नां दे विच डुबे लोग 2023 के स्वागत दे विच दुनिया भर च हुई शानदार आतिशबाजी। नवें साल की धूम, देश विच जश्न का माहौल। श्री दरबार साहिब पहुंचे लखां की तादाद दे विच श्रद्धालु। भारत के एयरपोर्ट ते टैसटिंग विच हुण तक 53 विदेशी यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। हुण कैनेडा ते आस्ट्रेलिया ने भी चीन तो आउण वाले यात्रियों लई जारी किए निर्देश। अमेरिका च नवें साल के जश्न के दौरान टाइम्स स्क्वेयर नेड़े चाकू हमला, 2 पुलिस अधिकारी जख्मी। कैलीफोर्निया दे विच अगवा करन आए 4 पंजाबियां सने 5 गिरफ्तार। साबका राष्ट्रपति ट्रंप दीआं रिटर्नां आम जनता लई कीतीआं गईआं जारी। 200 अरब डॉलर की जायदाद गवाउण वाले पहले व्यक्ति बने एलन मस्क। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। नवा साल 2023 शुरू हो गया है ते रात के 12 बजे दुनिया भर के लोग नवे साल के जश्न विच डुबदे हुए नजर आए सन। चाइना, अमेरिका तो लैके फ्रांस और आस्ट्रेलिया तक लोगों ने नवा साल 2023 मनाया। रात 12 बजे आतिशबाजी की जिसने आसमान नूं रोशन किया ते खूबसूरत नज़ारा पेश किया। लोग एक दूजे नूं नवे साल 2023 दीआं वधाइयां दिंदे हुए नजर आए। इस खुशी विच नचदे नजर आए। नवे साल 2023 की शुरुआत के मौके ते दुनिया के कई शहरों के विच प्रोग्राम रखे गए उलीके जाते हैं हर साल। जिवें नवा साल 2023 शुरू होया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दे विच आतिशबाजी शुरू हुई। इत्थे आतिशबाजी ने आसमान नूं रोशन किया। आतिशबाजी के दौरान इत्थों का नज़ारा बहुत खूबसूरत सी। रूस की राजधानी मास्को दे विच नवा साल 2023 भी बड़े धूमधाम दे नाल मनाया गया। नवा साल 2023 के मौके ते आतिशबाजी की गई। इत्थे भी इमारतां नूं रोशनाया गया, सजाया गया। इस तो इलावा 2023 की पार्टी विच लोकां ने रौनकां भी लगाईआं। आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर दे च ओपेरा हाउस नेड़े नवे साल 2023 के मौके ते बहुत आतिशबाजी की गई। लोग इत्थे आतिशबाजी दीआं तस्वीरां लैंदे देखे गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वेयर ते लोकां ने 2023 धूमधाम दे नाल मनाया। नवे साल के मौके ते लोग टाइम्स स्क्वेयर ते इकट्ठे हुए। नवे साल का जश्न मनाया गया। यूरोपी देश फ्रांस दे विच भी 2023 बड़े ही धूमधाम दे नाल मनाया गया। नवे साल 2023 के मौके ते पैरिस विच वड्डी गिणती च लोग इकट्ठे हुए, पार्टी की गई। इत्थे पार्टी च लोक संगीत ते डांस लोग करते हुए नजर आए। कोविड संकट के दौरान भी बावजूद चाइना दे विच नवे साल का जश्न जोरां शोरां दे नाल मनाया गया। पार्टी के दौरान लोग बहुत खुश नजर आए, एक दूसरे के नाल सैल्फी लेंदे नजर आए। नवे साल 2023 की पार्टी के दौरान लोगों नूं आसमान दे विच गुब्बारे छड़दे भी थां-थां ते देखा गया। गुरु नगरी वासियों के नाल देश विदेश तो आई संगत ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच नतमस्तक होकर नवे साल की शुरुआत की। रात 9 बजे तो 12 बजे तक 1.5 लाख तो वध श्रद्धालु हरमंदर साहिब दे विच नतमस्तक होए ने। स्थिति यह रही कि उत्थे पैर रखण दे लई भी जगह नहीं बची सी। इस दे नाल ही अंदाजा लगाया जा रहा सीगा कि नवे साल के पहले दिन करीब 3 लाख श्रद्धालु श्री हरमंदर साहिब के दर्शनां दे लई पहुंच सकते हैं। श्री हरमंदर साहिब दे विखे रात 9 बजे संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई। संगत इन्नी वध गई कि श्री हरमंदर साहिब की परिक्रमा ते चलण दे लई भी संघर्ष करना पिया। परिक्रमा ते हर पासे संगत नजर आई। संगत जिथे भी जगह मिली उत्थे बैठ गई ते रात के 12 बजे तक संगत ने वाहिगुरू दा जाप किया। संगत सारा समा बैठ के श्री सुखमनी साहिब दे पाठ कर रही सन। हर कोई रात के 12 बजे का इंतजार कर रहा सीगा। रात 12 बजे तो ही 1 लाख तो वध श्रद्धालु श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए, जो बोले सोने हाल दे जयकारे लगे। उधर वाराणसी के घाटां ते गंगा आरती देखण दे लई हर रोज़ भीड़ हुंदी है, पर साल के आखिरी आरती नूं देखण दे लई लोग बहुत
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। शिमला ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਦਾਨ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 53 ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 0.94% ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 2% ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 53 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 5666 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.94% ਨੇ। ਲਗਭਗ 1716 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 5666 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 2% ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਸਬ ਵੈਰੀਐਂਟ BF.7 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਕਾਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਕਾਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਨੇ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਤਰੀ RT-PCR ਜਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, UK ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ
ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਕੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਸਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਆਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਰਸਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 1200 ਬਲਾਕ ਦੀ ਤਾਹੋ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਬੰਦੂਕਾਂ, 4 ਹੈਂਡਗਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਰਸਡ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਰਸਡ, ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਰਸਡ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਰਸਡ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਵਾਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਰੀ 6 ਰਿਟਰਨਾਂ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ DJT ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ DJT ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਮੈਂਬਰ LLC ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੇ। ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 11 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ 'ਚ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਨ ਮਸਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ 137 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 340 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਫੀਚਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਬਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀਵ ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
रूस ने 2 दिन पहला ही यूक्रेन ते 100 मिसाइलों नाल हमला किया सी। रूसी हमले दे विच कई इमारतां पूरी तरह नुकसानियां गईयां सन, जिस तो बाद अग लगण तो बाद इमारतां चों धुआं भी उठदा देखिया गया। ये हमले रूस वल्लों कीते गए सब तो वड्डे हवाई हमले दे 2 दिन बाद होए। कीव दे सीनियर अधिकारियों का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के शहरों ते दर्जनां मिसाइलां दागियां ने। कीव के मेयर विटाली ने कहा कि कई धमाकिਆਂ ने शहर ਨੂੰ हिला दिता, जिस दे नाल नुकसान होया ते घट्टो घट्ट एक व्यक्ति की मौत हो गई ते कई होर जख्मी हो गए। रूस ने नवे साल की शाम ते यूक्रेन ते मिसाइलों के नाल जोरदार हमला किया। गवर्नर विटाली ने फेसबुक ते कहा कि रूसी मिसाइलां लॉन्च होने की सूचना मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही देश के लोगों को रूस के हमले बारे चेतावनी दी सी। उसने कहा सीगा कि यूक्रेन वासियों को हरेरे च नवे साल का जश्न मनाउण दे लई रूस होर हमले कर सकता है। कीव विच नवे साल के जश्नां के दौरान दोपहर के खाने के समय हवाई हमले बारे सायरन वजाया गया, जिस तो बाद सारे लोग सुरक्षित थावां वल भज्जण लगे। हमले नाल 3 जिले प्रभावित हुए, जिस तो बाद यूक्रेन की सरकार ने एमरजेंसी कर्मचारियों को रवाना किया। हवाई सेना को देश भर के खेतरों में सरगर्म कर दिता गया है। पश्चिमी मैक्सीको दे विच एक भयानक बस हादसा वापरिया। इत्थे एक निजी टूर बस पलट गई, जिस विच दर्जन तो बाद लोगों की मौत हो गई है और 47 लोग जख्मी हुए ने। नायरत राज के सरकारी वकील के दफ्तर ने यह जानकारी दी। यह हादसा शनिवार को वापरिया। सरकारी वकीलों ने कहा कि बस के सारे यात्री केंद्रीय राज के निवासी सन और जिसका नाम गुआनजुआटो है। वो बीच की यात्रा तो वापस आ रहे थे। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। विश्व सेहत संगठन ने मुड़ चीन को बेनती की है कि वह देश विचली कोविड की स्थिति बारे असल ते अहम अंकड़े नालों नाल साझे करे। जिक्रयोग है कि चीन ने जीरो कोविड नीति तहत की सख्ती ढिल दी है और इस कारण केस वधे ने। सेहत संगठन ने चीनी सेहत अधिकारियों जेनेटिक स्वैंगसिंग हस्पतालों मौतों ते टीकाकरण के नाल संबंधित अंकड़े साझे करने लई अपील की है। WHO ने चाइना दरमियान हाल विच एक उच्च पद्धरी बैठक हुई है। इस मौके वर्तमान स्थिति बारे होर जानकारी मंगी गई सी। सेहत संगठन ने चाइना को कई पक्षों तो मदद की पेशकश भी की। WHO ने टीकाकरण ते बूस्टर डोज की अहमियत उत्ते भी जोर दिता कि वध जोखम के घेरे विच आउंदे लोकां दी जान बच सके। चीन के उच्च पद्धरी अधिकारियों ने संगठन को देश की कोविड रणनीति बारे जानकारी दी। उन्होंने वख-वख स्वरूपों की निगरानी प्रणाली, टीकाकरण खोज ते जानकारी के प्रचार प्रसार बारे भी दस्सिया। WHO ने चीनी विग्यानियों को हुण 3 जनवरी को विस्तार च होर जानकारी देने का सੱਦਾ दिता। इस मौके तकनीकी सलाहकार ग्रुप की बैठक होएगी। जिक्रयोग है कि हाल ही विच भारत ने भी चाइना तो आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी कर दिता सी। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के इलाज के मामलों में तेजी नाल वाधे के विचकार चाइना तो आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दित्तियां ने। 5 जनवरी 2023 तो चाइना तो यूके दे विच आने वाले यात्रियों को यात्रा तो पहला नैगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की लोड़ होएगी, जो रवानगी तो 2 दिन ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चाइना तो स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड के लिए कोई सीधियां उड़ाणां नहीं हैं, पर सरकार ने कहा कि उन्होंने इन्हां खेतरां नाल काम कर रही है तां जो यकीनी बनाया जा सके कि यूनाइटेड किंगडम विच जिन्नी जल्दी संभव हो सके पाबंदियां लागू कीतियां जाण। कैथलिक ईसाइयों के सब तो वड्डे धर्म गुरु रहे साबका पॉप बेनेडिक्ट 16वें का अज 95 साल की उम्र में अपने वैटिकन निवास विखे देहांत हो गया। वाटिकन के बुलारे माउटे ने उक्त जानकारी दी। जर्मनी के रहने वाले बेनेडिक्ट नूं 600 सालों के पॉप के अहुदे तो अस्तीफा देने वाले पहले धर्म गुरु वजों याद किया जाएगा। बेनेडिक्ट ने 11 फरवरी 2013 ਨੂੰ उदों दुनिया को हैरान कर दिता जदों उन्होंने अस्तीफे का ऐलान किया। वो 8 साल इस अहुदे ते रहे ते इस दौरान उन्होंने कई विवादों का सामना करना पिया। नवे साल की आमद हो चुकी है, हर पासे जश्न और वधाइयां का आदान प्रदान किया जा रहा। इस मौके पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है ਅਤੇ आने वाले चंगे समय की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करदਿਆਂ लिखिया है कि सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल 2023 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। उम्मीद करते हैं कि नवा साल सारिਆਂ ਦੇ वास्ते तंदुरुस्ती, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ तंदुरुस्ती, तरक्कियां ते खुशियां खेड़े लैके आवे। साडा आपसी प्यार भाईचारा सदा वांग कायम ते बरकरार रहे। पंजाब हर खेतर दे विच नवीआं बुलंदियां सर करे। भारत पाकिस्तान सरहद JCP अटारी ते रोजाना शाम होने वाली बीटिंग द रीट्रीट सैरेमनी के लिए नवे साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी है।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। BSF ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ VVIP ਸੀਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। BFS ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖਾਸਾ ਦੇ DIG ਸੰਜੇ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IMD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3-4 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, UP ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ M ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ TV ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ। ਆਗਰਾ 'ਚ ਜਨਮੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ COP26 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਇਵਾਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੇਨਜ਼ੇਸ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਯੂਰ ਵੈਂਗਾਲਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।